اس کے ساتھ ساتھ جو فتنہ الخوارج جو ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ سرحد پار سے جو پاکستان پر جو ابھی چند دن پہلے جو حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور یہاں پر ان کے جو گھسپیٹھی پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پر ٹی پی کے بعض علاقوں میں اور بلوچستان میں جو مختلف قسم کی وہاں پر پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں۔ ذاتی پسند ناپسند پیچھے رہ گئی، ملک کا مفاد پہلے ہے۔ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا۔ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے اور دشمن کو ملک کے اندر اور باہر سپورٹ حاصل ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ صوبے اداروں کے ساتھ مل کر نظام بنائیں، مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپیکس کمیٹی اجلاس سے اظہار خیال۔ اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق مسنگ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے۔ ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے۔ دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہوئیں، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے۔ اب جب ڈیٹا اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات ہوئی ہے، سب نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی قبول نہیں، سب مل کر کام کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 26 نومبر کے معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ ہمارے 45 لوگ آج بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، دہشت گرد سرحد پار سے آ رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنا حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ 26 نومبر احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کے 5-5 ہزار روپے کے مشترکوں پر رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ تھانہ بنگالہ کے مقدمے میں 18، تھانہ شہزاد ٹاؤن 9، تھانہ I-9 30 اور تھانہ سیکریٹریٹ کے 10 ملزمان کو ضمانت مل گئی۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے 120 ملزمان اور تھانہ اپارہ کے 25 ملزمان کی ضمانتیں خارج۔ لیکن جی مذاکرات کے بارے میں کل بڑا کلیئر ہمارا بیانیہ بھی آ چکا ہے، ہمارے بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارے اسیران، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور جو لوگ ہمارے جیلوں میں ان کی رہائی۔ نمبر 2 ہمارے 2 کمیشنز ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے۔ ان کمیشنز کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی ان کو بتایا ہے۔ عمر ایوب کہتے ہیں ہمارا بیانیہ بڑا کلیئر ہے، مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کارکنان کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کمیشن کے بارے میں حکومت کو بتایا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک ہماری ساری رسائی ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ بانی پی ٹی آئی غیر قانونی طور پر جیل کاٹ رہے ہیں۔ ملک میں آئین و قانون نہیں ہوگا تو یہی کچھ ہوگا۔ بتائیں پاکستان کہاں ترقی کر رہا ہے؟ گیس تو کیا یہاں سے اناج بھی غائب ہو چکا۔ جیل سے عدالت پیشی پر شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ پر ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو جمہوریت خطرے میں ہوگی۔ جمہوریت کے دعوے دار سنجیدگی سے مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سوچ اور فیصلہ ملک کے مفاد کے لیے ہے۔ مذاکرات کی ضرورت ہمیں نہیں پاکستان کو ہے۔ حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے یا نہیں بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تحریک انصاف نے نیک نیتی کے اوپر مبنی مذاکرات کا عمل شروع کیا۔ خالد خورشید کے ساتھ زیادتی ہوئی، سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو سمجھداری کی بات کریں۔ سب سے اہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں احتجاج کا حق حاصل ہے۔ میں ملٹری کورٹس کو نہیں مانتی، سویلینز کا فیصلہ سول عدالت میں ہی ہونا چاہیے۔
मुल्क में गरीब मर गया है, हम सब सियासी और समाजी तौर पर मर चुके हैं। बताएं हम अगली नस्ल के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। इंक्वायरी कराएं, हमसे गलती हुई तो हमें सजा दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालिदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिलते करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। झूठ बोलना पीटीआई का वतीरा है। 9 मई में रिहाई पाने वालों का आज भी वही अंदाज है। अगर ऐसा ही रहा तो 9 मई बार बार होगा। बानी पीटीआई कभी किसी गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हुए। माफी उसे मिलती है जो माफी मांगता है। बानी साहब जेल में देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं और अब न जाने कौन सी सहूलत चाहिए। मरियम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। उनकी किताब में सिर्फ लफ्ज मेरिट है। अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की वज़ीर आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वक्त में जैंगडो जनरल के कोऑर्डिनेटर बराए आईसीटी हब और डिप्टी सीईओ हुआवे मिस्टर योन शामिल। चैंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उसूली तौर पर मंजूरी दी। चैंगडो हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी पीटीआई एतमाद के झूठ बोलते हैं और यू टर्न लेते हैं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज की मजम्मत करता हूँ। इनके लिए गवर्नर हाउस में कन्वेंशन करवाऊंगा। कुर्रम में अद्वियात और गजा की किल्लत है। 1 करोड़ की अद्वियात भिजवाई हैं। पंजाब और सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। पाकिस्तान ने 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रंग मंदूब के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। खिताब में आसिम इफ्तिखार बोले कि गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात का हल के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। सलामती कौंसिल में भी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी के बाद मस्बत रुझान। स्टॉक मार्केट में 1,17,000 की सतह पर वापस। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,318 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कारोबार के रोज के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स में कमी देखी गई। इंडेक्स में 1,15,000 की सतह पर चला गया और इंटरबैंक में $9 सस्ता। इंटरबैंक में $278.55 में फरोख्त। FIA की बड़ी कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बदनाम ज़माना स्मगलर्स खुर्रम शहजाद उर्फ खुर्रम सनियारा और निसार उर्फ जज्जा कानून के शिकंजे में आ गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक खुर्रम सनियारा लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिम आलमी इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का अहम कारिंदा है। गिरफ्तारी के लिए कई बार छापे मारे गए मगर हाथ न आया। दूसरी जानिब निसार उर्फ जज्जा भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है। मुलजिम ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। बाला इलाकों में साल नौ की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीरबाला के पहाड़ों में रुई के गाले पड़ने लगे। लोरालाई टनल, कमराट, डोगदौरा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला के मुताबिक लुआरी टनल में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी।
ट्रैफिक बहाल रखने के लिए भारी मशीनरी तैनात। कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनिस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शदीद सर्दी और सहूलतों के फुकदान के बायस से एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। जहां बहक बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली वजीर आजम ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ्द को इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम शामिल। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। नीलम मुनीर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी रस्म की तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। एक तस्वीर में अदाकारा अपनी वालिदा के साथ खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। सारिफीन और फैंस की जानिब से नीलम मुनीर को शादी के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबादों का सिलसिला जारी।